नमस्कार. मी दत्तात्रय वीर, शिव पार्वती माध्यमिक विद्यालय वाघोली. Today I am very happy because today I am in new topic, and this topic is very important. The title of this topic is figure of speech. This figure of speech is very important for 8th standard, 9th standard, 10th and 12th, all English learners. Figure of speech is very important for each and every student because this is very important. This is very useful for your exam. So today we are in new topic, figure of speech, and important for SSN all English learners. This figure of speech is very important for those who are keen learner. Actually, figure of speech increase the beauty of ourselves. Everyone like update, and for English language, this figure of speech is the excellent parlor for excellent jewel, excellent gold for the learners. So this figure of speech is very important in English language. So let's go forward to study the figure of speech. So I like to explain, please enjoy this figure of speech. Figure of speech increases the beauty of languages. Figure of speech makes us update like a jewel, gold, because everyone like this figure of speech. Figure of speech is very important to English language. So I am Dattatreya Veer from Shiv Parvati Madhyamik Vidyalaya, Wagholi, Usmanabad. Just I like to explain the figure of speech. Figure of speech. The first figure of speech is alliteration. Alliteration means अनुप्रास अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दालंकार. प्रत्येकाला अलंकार आवडतात, प्रत्येकाला अपडेट राहायला आवडतं, प्रत्येकाला आभूषण आवडतात, अलंकार आवडतात, प्रत्येकाला आवडतात गोल्ड, ज्वेल, आणि नटायला आवडतं, आणि सगळ्यांनाच खूप आनंद देतो. फिगर ऑफ स्पीच हे शब्दालंकार आहेत. आणि पहिला आहे ॲलिट्रेशन म्हणजेच अनुप्रास अलंकार. In this, the definition of this alliteration, when in a sentence there is a repetition of the beginning sound of neighboring sound, it is the use of alliteration. When in a sentence there is a repetition of the beginning sound of neighboring words, it is the use of alliteration. म्हणजेच एखाद्या वाक्यात वेगवेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला समान ध्वनी असणारा आणि पुन्हा पुन्हा वापरला गेलेला असलेला शब्द म्हणजेच alliteration. एखाद्या वाक्यात वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर alliteration हा अलंकार असतो. alliteration means अनुप्रास अलंकार. उदाहरणार्थ इथं दिलेला आहे, राजू brings himself to the bank of a bay. राजू brings himself to the bank of a bay.
Here BB, the bank of, and BB word is repetition, अनुप्रास. वेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला जे ध्वनी परत परत येणं. He holds his head high. He holds his head high. H is repeated in this sound. For example, beauty bird, sad song. Like this, we can use big boss. Like this, in Marathi, आपण मराठीमध्ये सांगू शकतो की काकूने काकाच्या कामाचे कागद कात्रीने कापून काढले. क क क काकूने काकाचे कामाचे कागद कात्रीने कापून काढले. आपण क क वापरू शकतो. जसं मराठीमध्ये आहे तसं अलिट्रेशन म्हणजे अनुप्रास अलंकार. एखाद्या वाक्यात वेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर अलिट्रेशन हा अलंकार होतो, अनुप्रास अलंकार. म्हणजेच बिग बॉस, ब्युटी बर्ड, सॅड सॉन्ग, राजू ब्रिंग्स हिमसेल्फ टू द बँक ऑफ द बे, ही होल्ड्स हिज हेड हाय. समजलं अलिट्रेशन. आता दुसरा अलंकार पाहूयात. आणि फिगर ऑफ स्पीच म्हणजेच शब्दालंकार. शब्दालंकाराचे विविध प्रकार आपण पाहत आहोत. दुसरा आहे रिपिटेशन. रिपिटेशन अगदी त्या शब्दामध्येच त्याची व्याख्या आहे. रिपिटेशन उदाहरणार्थ इथं दिलेलं म्हणजे त्याची व्याख्या अशी केलेली आहे. वेन इन सेंटेन्स सेम आर sentence when in sentence same words are repeated, it is the use of repetition. Same sound, same words are repeated. म्हणजेच रिपिटेशन म्हणजे जर शब्दांचं परत परत पुनरावृत्ती होत असेल, शब्दांचं जर परत परत पुनर्वापर होत असेल, परत परत तो शब्द वापरला जात असेल, रिपीट होणं, रिपिटेशन. Rain, rain, go away. Double है. Rain, rain, go away. Johnny, Johnny. Yes, पप्पा. Johnny, Johnny. आपण मराठीमध्ये सुद्धा खूप छान असं प्रत्यक्षपणे रिपीट करत असतो काही शब्द. अप्रत्यक्ष म्हणजे सहज आपण रिपीट करत असतो. अजून आपल्या अभ्यासक्रमात 10वीच्या पुस्तकामध्ये पण शब्द आहेत. You start dying slowly. You start dying slowly. Repetition. Die, die. परत जा जा जा, बस बस बस, उठ उठ उठ. आपण रिपीट करतो शब्द. पळ 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 पळ, हे शब्द रिपीट होतात खूप छान पद्धतीनं. जा, बस बस बस, आपण असं म्हणतो. बस, खा खा खा, शब्दांचं रिपिटेशन करतो आपण. पळ 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 पळ. रेन रेन, go away. Johnny, Johnny, yes, Papa. We'll go forward. I think repetition you understand well. Repetition म्हणजे एखाद्या शब्दाचं पुनरावृत्ती होणे, परत परत शब्द परत परत घेणं, शब्द परत परत वापरणं. मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल हे रिपिटेशन. आपण पुढे जाऊयात. आता तिसरा आहे पर्सॉनिफिकेशन. Okay, when in sentence non-living things or inanimate things, for example animals, birds, plants, flowers or ideas, etc. are given the human qualities or they are described as human being, it is the use of personification. खूप सोपी व्याख्या इथं केलेली आहे. When in sentence non-living things, animals, birds, plants, flowers or ideas etc. are given the human qualities or they are described as a human beings, it is the use of personification. हा जो अलंकार आहे पर्सॉनिफिकेशन अलंकार, हा जो निर्जीव गोष्टी आहे किंवा जे अप्रत्यक्षपणे, नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय, सजीव. लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीव,
नॉन लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे निर्जीव गोष्टीसाठी जो हा शब्द वापरलेला असतो प्रत्यक्षपणे, तर त्याला उदाहरणार्थ पक्षी, प्राणी, फुलं, कल्पना यासाठी जो शब्द वापरलेला असतो अलंकार म्हणून, उदाहरण इथं दिलेलं आहे बघा. वेन इन सेंटेन्स नॉन लिव्हिंग थिंग्स, animals, birds, plants, flowers or ideas, it is etc. are given the human qualities, म्हणजे मानवाची गुण दाखवण्यासाठी जे काही अप्रत्यक्ष म्हणजे निर्जीव वस्तूंना ज्यावेळेस उद्गारलं जातं त्याला पर्सॉनिफिकेशन असं म्हणायचं. पर्सॉनिफिकेशन असं आपण घेऊयात. उदाहरण दिले, द वेव्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग. लाटा काय करत आहेत? गाणं गात आहेत. वेव्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग. लाटा गाणे गात आहेत. स्टार्स डान्स्ड इन द स्काय. स्टार्स डान्स्ड इन द स्काय. चांदण्या आकाशामध्ये नृत्य करत आहेत, चमचमत आहेत. स्टार्स डान्स्ड इन द स्काय. द वेव्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग. लाटा काय करत आहेत? गाणं गात आहेत. खूप सोपी सोपी उदाहरणं मला सांगायला आवडेल पर्सॉनिफिकेशन मध्ये. हमिंग ट्रीज, गुणगुणणारे झाड. अजून आपण बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट मध्ये सुद्धा अशी वाक्य आलेली आहेत. बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट मध्ये जो मुलगा आहे तो चांदू मामाला म्हणत असतो, हे चांदू मामा मला काय कर. आता चंद्र आहे त्याला चांदू मामा म्हणतो की मला एक टोपली भरून मून दे, कारण माझ्या बाबांना ते उपयोगी पडतील. आपण म्हणतो चांदू मामा बघलास काय. म्हणजे चांदू मामाला मामा हा जो म्हणजे चंद्र आहे त्याला मामा म्हटणं म्हणजेच नॉन लिव्हिंग थिंग्सला लिव्हिंग थिंग्स मध्ये आणणं. चांदू मामा, हमिंग ट्रीज, हमिंग बर्ड्स आपण म्हणतो. नॉन लिव्हिंग थिंग्सला म्हणजे अप्रत्यक्ष शक्तींना असं वापरलेले शब्द जे असतात पर्सॉनिफिकेशन. ओ कॅप्टन माय कॅप्टन, दहावीच्या त्या कवितेमध्ये ओ कॅप्टन माय कॅप्टन, जो कप्तान आहे तो प्रेसिडेंट, तो अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष जो आहे त्याच्याशी तुलना करू, त्या कप्तानाशी तुलना करू त्या कवितेमध्ये हे शब्द वापरले. म्हणजे डेड बॉडी जी आहे ती प्रेसिडेंटची आहे ऍक्च्युली, आणि त्याची तुलना करून प्रेसिडेंट बरोबर तुलना करून कॅप्टनची तिथं दाखवलेलं आहे. उदाहरणार्थ दुसरं मराठीमध्ये आपल्याला सांगता येईल. म्हणजे आपण म्हणतो की हमिंग, हम करणे, गुणगुणणारी झाडं, फडफडणारे, असं आपण वेगळ्या अर्थानं पर्सॉनिफिकेशन वापरत असतो. चंदमामा, लिंबुणीचं बाग आपण वेगळ्या अर्थानं वापरतो. समजलं पर्सॉनिफिकेशन? आपण पुढे जाऊयात. आता सिमिली घेऊयात आपण. ओके, ओके. Simile. When in sentence a direct comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common shown using like or as, it is the use of similes. When in sentence a direct comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common shown using like or as, it is the use of simile. यामध्ये काय वापरलेलं आहे? लाईक आणि ॲज. आपण म्हणतो लाईक याप्रमाणे, त्याप्रमाणे. म्हणजे एखाद्या वेळेस ज्यावेळेस वाक्यामध्ये तुलना केलेली असते, म्हणजे एखाद्या वस्तूची तुलना, एखाद्या व्यक्तीची तुलना ज्यावेळेस केलेली असते त्यावेळेस हे सिमिलीज आपण वापरतो. आता इथं काय सांगितलंय?
When in a sentence a direct comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common shown using like or as, it is the use of similes. हे simile म्हणायचं. Examples: काश्मीर is like a heaven of India. काश्मीर हे भारताचं नंदनवन आहे. काश्मीर हे भारताचं नंदनवन आहे. म्हणजे काश्मीरची तुलना ही नंदनवन प्रमाणे केली आहे. Kashmir is like a heaven of India. The road lies like the shaped carpet. The road lies like the shaped carpet. हा जो रस्ता आहे, जसा आपण एखादी कार्पेट अंथरावं त्याप्रमाणे तो झोपलेला आहे. तो रस्ता जो आहे तो कार्पेटप्रमाणे झोपलेला आहे. त्याचबरोबर 8वीच्या पुस्तकामध्ये गोल्डन चेन मध्ये फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. आपण मैत्रीची तुलना ही सोन्याच्या साखळीप्रमाणे केली. फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. अजून आपण वापरू शकतो छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासारखे होते. छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासारखे, सारखेपणा, लाईक लॉयन. छत्रपती शिवाजी महाराज इज लाईक अ लॉयन. सिंहासारखे होते. ॲज ब्राईट ॲज स्टार्स. चांदण्याप्रमाणे तेजस्वी. ॲज ब्राईट ॲज हॉट ॲज सन. सूर्याप्रमाणे उष्ण. आपण अशी तुलना करू शकतो. खूप छान पद्धतीने तुलना आपण करू शकतो. लक्षात आलं? काश्मीर इज लाईक अ हेवन ऑफ इंडिया. आपण पुढे जाऊयात. मेटाफर. Metaphor, रूपक अलंकार. When an indirect comparison is made in between two objects of different kinds which have at least one point in common, it is the use of metaphor. There is no use of words like and as. When an indirect comparison is made in between two objects of different kinds which have at least one point in common, it is the use of metaphor. There is no use of words like and as. मेटाफर म्हणजे काय? रूपक अलंकार. यामध्ये नॉट सिमिलीज, सिमिले नाही आहे, सारखेपणा त्यामध्ये नाही, तर यामध्ये आहे अप्रत्यक्षपणे तुलना असते. अप्रत्यक्ष तुलना असते. कशाबद्दल? Where an indirect, अप्रत्यक्षपणे comparison made between two objects, दोन वस्तूशी, दोन प्रकाराशी, आणि साम्य असतं त्याच्यामध्ये, लाईक आणि ॲज आलेलं असतं. नो यूज ऑफ लाईक अँड ॲज. तिथं हे लाईक आणि ॲज आलेलं नसतं. देर इज नो यूज. फॉर एक्झाम्पल, टाइम इज मनी. वेळ हा अमूल्य आहे. द कॅमल इज द शीप ऑफ द डेझर्ट. बघा, वेळ अमूल्य आहे. द कॅमल इज द शीप ऑफ डेझर्ट. उंट हा वाळवंटातील झांज आहे. द कॅमल इज द शीप ऑफ द डेझर्ट. मेटाफर मध्ये अजून छत्रपती शिवाजी महाराज सिंह होते. सिंह होते. अप्रत्यक्ष तुलना आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते. टाइम इज मनी. द कॅमल इज द शीप ऑफ द डेझर्ट. ओके. मेटाफर म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल, रूपक अलंकार. ओनोपोपिया. ओनोमोपोमिया हा when in a sentence a word itself expresses sound, it is the use of onomopia. Onomopia. Onomopia म्हणजे काय? when in sentence a word itself expresses sound, it is the use of onomopia. We are listening the sound of onomopia. ज्यावेळेस आवाज दर्शक शब्द म्हणजे साऊंड दर्शक शब्द आहे, या अनुपमेयामध्ये साऊंड दर्शक, आवाज दर्शक शब्द वापरलेले असतात. आता जस्ट वी आर लिसनिंग द साऊंड ऑफ डॉग. द डॉग्स भू भू इज क्रिएटिंग नॉइज. नाउ जस्ट वी आर ऑल्सो लिसनिंग. द डॉग्स भू भू इज क्रिएटिंग नॉइज. कुत्र्याचं भू भू हे आता मोठा आवाज करत आहे, भू भू. I heard him tap the door. I heard him
टॅप द डोअर, मी कुणीतरी टकटक असा आवाज करताना ऐकलं, मी ऐकलं. मी कुत्रं भुंकताना त्याचा आवाज मी ऐकतो आजही. किंवा झुकझुक झुकझुक अगेन गाडी. झुकझुक हा शब्द जो आहे आगगाडीचा आवाजाचा, झुकझुक, भू भू, डॅश, धप, बँग, धूम असे शब्द आपण ऐकतो. आवाजदर्शक शब्द जे असतात ते ओनोमोपियामध्ये येतात. ओनोमोपियामध्ये वेन इन सेंटेन्स अ वर्ड इटसेल्फ एक्सप्रेस साउंड इट इज द यूज ऑफ ओनोमोपिया. द डॉग्स Bhubu is creating noise. I heard him tap the door. समजलं? We understand, I think. Next one. Inversion. Inversion is also very important here. Seventh one. When a sentence words are not in correct prose order, actually our sentences are yes plus v plus o, but it's not used in this inversion. It is the use of inversion. It is the use of means they are not in a correct order. जसं म्हणजे काय, एखाद्या वेळेस आपली रचना जी असते कर्ता क्रियापद कर्म अशी रचना असते. सामान्यपणे आपण जी इंग्रजी वाक्य असतात ती कर्ता क्रियापद कर्म म्हणून असतात. पण इन्व्हर्शन मध्ये तशी नाहीये रचना. इन्व्हर्शन मध्ये वेगळी रचना असणार आहे. म्हणजे यस प्लस व्ही प्लस ओ ची रचना जिथं येत नाही त्याला इन्व्हर्शन म्हणायचं. ओके, एक्झाम्पल दिलंय, बट डोंट यू क्विट. बट डोंट यू क्विट. इन वेन इज द वर्ल्ड प्ले. रचना कशी आहे बघा, यस प्लस व्ही प्लस ओ ची रचना नाहीये तिथं. हम आपके है कौन, रचना कशी आहे, मराठी आपण हिंदीमध्ये म्हणतो हम आपके है कौन. अ लिटल लॉंगर स्टे इन साइट. म्हणजे शब्दांची रचना वेगळी आहे, यस प्लस व्ही प्लस ओ ची नाहीये. डिसिजन आय मस्ट मेक. डिसिजन आय मस्ट मेक. A little longer stay in sight, but don't you quit. In vain is the world playing. हम आपके है कौन. रचना इन्व्हर्शन ची वेगळी असते. ठीक आहे, आपण जाऊयात पुढे. इन्व्हर्शन 7वा आपण पाहिला, तर पुढे जाऊ 8वा. हायपरबोल. Hyperbole, when in a sentence a statement is made emphatic by overstatement or exertion, it is the use of hyperbole. When in a sentence a statement is made emphatic by overstatement or exertion, it is the use of hyperbole. म्हणजे काय, अतिशयोक्ती अलंकार. हायपरबोल म्हणजे काय, अतिशयोक्ती. म्हणजे टीचभर असेल तर विधभर हातभर सांगायचं, जास्त म्हणजे अतिशय वाढून सांगणं, अतिशयोक्ती करून सांगणं. When in a sentence a statement is made emphatic by overstatement or exaggeration, it is the use of hyperbole. म्हणजे वाढून सांगणं. She swept a bucket full of tears. She swept a bucket full of tears. ती बादली भरून अश्रू ढाळली. She wept, ती रडली, बकेट भरून. I have told you 100 times. मी तुला 100 वेळा सांगितलं. 100 वेळा, वेळेला काय 100 वेळा आपण म्हणतो. अतिशयोक्ती अलंकारामध्ये खूप सुंदर उदाहरण आहे. दमडीचं तेल आणलं, त्यात सासूबाईची आंघोळ झाली, उरलेलं तेल सांडलं. बघा, दमडीचं तेल आणलं, त्यात सासूबाईची आंघोळ झाली, उरलेलं तेल सांडलं, त्याचा लोंढा वेशीपर्यंत गेला आणि त्यामध्ये उंट वाहून गेला. हे अतिशयोक्ती आहे. दमडीचं तेल आणलं, त्यात सासूबाईची आंघोळ झाली, उरलेलं तेल सांडलं, त्याचा लोंढा वेशीपर्यंत वाहून गेला आणि त्यामध्ये उंट वाहून गेला. वाढवून सांगायचं. अशा अनेक उदाहरणं आहेत म्हणजे वाढवून सांगण्याचे. ओके, हायपरबोल तुमच्या लक्षात आलं असेल. इंट्रोगेशन.
म्हणजे प्रश्नार्थक. When a mere question is asked not for an answer but to put a point more effectively, it is called interrogation. हाच अलंकार आहे ज्यामध्ये उत्तर अपेक्षित नाहीये, प्रश्न. When a mere question is asked not for an answer but to put a point more effectively, it is called interrogation. आपला मुद्दा अगदी खूप अगदी ठासून सांगण्यासाठी प्रश्न विचारून, is this your attitude? Is this your joy, bird? Is this your joy? Is this your attitude? हा तुझा दृष्टिकोन आहे का? Is this your joy? हा तुझा आनंद आहे का? Can 2 and 2 ever make 5? Can 2 and 2 ever make 5? 2 अधिक 2 5 होतील? उत्तर अपेक्षित नाही, पण आपला एखादी गोष्ट ठासून सांगण्यासाठी हा वापर इंटररोगेशनचा वापर केला जातो, प्रश्नार्थक रचनेचा वापर केला. इज दिस युअर जॉय? हाच तुझा आनंद आहे का? हाच तुझा आनंद आहे? ओ बर्ड दॅट आय फ्लाय, मी पक्षी. गोइंग डाऊन हिल ऑन अ बायसिकल, त्यामधलं हे वाक्य होतं. इज दिस युअर जॉय? इज दिस युअर ॲटिट्यूड? हा तुझा दृष्टिकोन आहे? कॅन 2 and 2 ever make 5? 2 अधिक 2 5 होणार आहेत. हे एखादी गोष्ट स्पष्ट करून सांगण्यासाठी इंट्रोगेशन हा अलंकार वापरला जातो, शब्द अलंकार वापरला जातो. आता 10वा आपण पाहूयात. एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन म्हणजे उद्गारार्थी अलंकार. When in a sentence there is exertion of strong feelings, then there use of exclamations. एखाद्या आपल्या उत्कट भावना ज्यावेळेस स्पष्ट करायच्या असतात, एक्सक्लेमेशन, त्यावेळेस हे शब्द अलंकार एक्सक्लेमेशनचा वापरला जातो. नाउ ऑल हॅज बिकम हिस्ट्री, म्हणजे हा आता आपला सगळं इतिहासच घडणार आहे, म्हणजे हे सगळं इतिहासामध्ये जमा होणार आहे. व्हॉट अ पीस ऑफ वर्क मॅन इज, काय माणूस आहे, काय कामाची त्याच्या पद्धत आहे, काय माणूस आहे, काय रचना आहे, काय अभ्यास आहे, काय मांडणी आहे, ह्याला अलंकार एक्सक्लेमेशन हा अलंकार वापरला जातो. I think you understand all these very excellent. We studied the figure of speech, alliteration, repetition, personification, simile, metaphor, anopomia, inversion, hyperbole, interrogation, and exclamation. These 10 figure of speech we saw. Next video, we are studying very excellent. नेक्स्ट व्हिडिओ आपण पार्ट 2 मध्ये राहिलेले जे काही पर्सॉनिफिकेशन आहे ते आपण पाहणार आहेत. कारण आपले अनेक शब्द अलंकार आहेत, त्यामध्ये अजून राहिलेले अलंकार आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. तरी न चुकता जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि तुमच्या ज्या काही सूचना असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही ते सूचना लिहा, ज्यामुळं मला त्याच्यावर तुमच्या दुरुस्ती करता येईल, तुमच्या सूचनांचं अगदी पालन करता येईल. सूचनावर मला अनेक गोष्टी सूचनांचं नक्की स्वागत आहे. तर तुम्ही नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि तुमच्या जे कमेंट्स आहेत, तुमच्या ज्या काही सूचना आहेत, नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये लिहा, ज्याचं सूचनांचं तुमचं नक्कीच पालन होईल. तुमच्या सूचनावर नक्कीच विचार केला जाईल आणि सूचना तुमच्या पालन होईल. धन्यवाद. तुम्ही हे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि नक्कीच तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.